नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आमे माने समस्ते जीवन रे केबे ना केबे रास्ता रे पड़िथिबा पैसा निश्चय पाई थाओ। ताहा अल्प मात्रा रे अथवा अधिक मात्रा रे प्रत्येक व्यक्ति जीवन रे केबे ना केबे निश्चय रास्ता रे पड़िथिबा पैसा पाई थांती। मात्र आपण कौन जानती जे रास्ता रे पड़िथिबा पैसा जदि आमको मिली जाए तेबे एहा पछरे कौन रहस्य रही थाए। भगवान आमको केउ संकेत देबाकू चाहुछंती। तेबे सांग माने ए विषय रे संपूर्ण जानिबा पई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने जेतेबेले कौनसी व्यक्ति रास्ता रे टंका किंबा नोट पड़िथिबार देखंती से खुशी होई जाई थांती, कारण एहा एक साधारण कथा एवं आमे समस्ते एहाकू माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद भावी सेही टंका को निज पाखरे रखी देई थाउ। एवं किछि व्यक्ति एपरी मध्य थांती जे से जदि रास्तारू कौनसी टंका पांती ताकू गरीब एवं दरिद्र व्यक्ति मानंकू दान देई देई थांती। मात्र सांग माने आपण एहा मने रखंतु जे अचानक भाबरे रास्तारू पैसा मिलिबा कौनसी गोटिए साधारण कथा होई न थाए। आउ प्रत्येक व्यक्ति को बारंबार रास्तारू पैसा मिली थाए। सांग माने आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे रास्तारू एपरी भाबरे अचानक टंका मिलिबा आमर भविष्यत रे किछि घटिबाकू जाउथिबा घटनार आमको पूर्वरु संकेत देई देई थाए। बेले बेले जेते बेले आमे रास्ता रे पड़िथिबा पैसा पाई थाउ सेते बेले आमे माने भाबिबाकू लागि थाउ जे आमे एही टंका को नेई कोन करिबा उचित। आमे द्वंद्वरे पड़ी जाई थाउ कि एही पैसा को एही भली भाबरे एठी छाड़ी देबा उचित ना पुणी निज साथी रे नेई जिबा उचित। मात्र आम मानंक भितरु अधिकांश व्यक्ति एहाकू माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद भावी निज साथी रे नेई जाई थांती। सांग माने रास्ता रे पड़िथिबा पैसा समस्तंकर ध्यान को टाणी नेई थाए। मात्र आकार रे छोट होइथिबा हेतु समस्ते एहाकू सबु समय रे देखि पारि न थांती। मात्र सांग माने जदि रास्ता रे पड़िथिबा पैसा आपनकू मिली जाए तेबे एहा आपनकू शुभ फल प्राप्तिर संकेत देइथाए। एहा आपनकू संकेत देइथाए जे आपनक आर्थिक स्थिति रे सुधार हेबाकू जाउछि। आपनकू आपनकर प्रत्येक कार्य रे सफलता मिलिबाकू जाउछि। सांग माने कौन आपण माने जानती जे रास्ता रे पैसा मिलिबार एक गभीर अर्थ रहिछि। एहार अर्थ आध्यात्मिक सह जोड़ी होई रहिछि। सांग माने टंकार संबंध शक्ति एवं मूल्य सहित रही थाए। कारण आपण माने समस्ते जानती जे जेउ व्यक्तिंक पाखरे जेते अधिक परिमाण रे धन संपत्ति रही थाए से सेते मात्रा रे प्रभावशाली होई थांती। वास्तुशास्त्र रे टंका को केवल देबा नेबा उपरे ही आधारित करा जाई न थाए। एहाकू जणे व्यक्तिंकर उत्तम भाग्य उपरे मध्य आधारित करा जाई थाए। सेथिपाई जेउ व्यक्ति मानंकू रास्तारू पैसा मिली थाए सेमानंकू भाग्यवान बोली माना जाई थाए। मात्र रास्तारू टंका मिलिबार आध्यात्मिक अर्थ कौन होई थाए। रास्ता रे पैसा मिलिबार अर्थ आपण कौनसी साधारण व्यक्ति नुहंती। आपणकर मूल्य किछि अलगा प्रकारर अछि एवं आपणक चारि पाखरे विचरण करुथिबा शक्ति माने मध्य आपणकू महत्वपूर्ण बोली भाबिथांती। जदि आपणकू रास्तारू केउठारू पैसा मिली जाए तेबे आपणक चतुर्पार्श्वरे विचरण करुथिबा सकारात्मक शक्ति माने एहा ज्ञात कराइबाकू चाहंती जे आपण अत्यंत मूल्यवान अटंती। आपण किछि खास अटंती। जदि आपण कौनसी विशेष कार्य रे बाहर को जाउछंती एवं जीवा बाटरे आपणकू रास्ता रे पैसा मिलुछि तेबे आपण बुझी जांतु जे आपण सेही कार्य रे सफलता प्राप्त करिवे। निश्चय रूप रे आपणकर सेही कार्यटी सफलता लाभ करिवो। जदि आपण घर को फेरिबा समय रे आपणकू रास्तारू पैसा मिले
ତେବେ ଆପଣ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। କାରଣ ମୁଦ୍ରା ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମୁଦ୍ରାକୁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ ବନାଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ନୋଟ ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଅଧିକ ତେଜବାନ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ଆଖିକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ରାସ୍ତାରୁ ପଇସା ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ନୋଟ ମିଳୁ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା, ତାହା ପଇସା ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ପଇସା ମିଳିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଦିଗ ଏବଂ ସେହି ସମୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଧନରାଶି ଏହା ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା 1 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମିଳେ, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଭାବି ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଧନ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବ। ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଏହା ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ସବୁ ଭୟ ଦୂର କରି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା କିମ୍ବା ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ପଇସା ମିଳେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସେହି ପଇସାକୁ ଆପଣ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କଦାପି ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ରକମର ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାର ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ମନକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆପଣ ନିଜ ମନ ଭିତରର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ଟଙ୍କା ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଆଣି ଧୋଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ପାଇଥିବା ମୁଦ୍ରାକୁ କୌଣସି କାଗଜ କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଜିତ ଧନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଙ୍ଗମାନେ,
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ଧନ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ଧନକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପଇସାରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସେହି ଉପାୟକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି ପଇସାକୁ ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ପଇସା ମିଳିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଇସା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭଗବାନ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପଇସାରୁ ଆପଣ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପଇସା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ନିଜ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଅଚାନକ ଭାବରେ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ନିଜର ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପାଇଥିବା ପଇସାକୁ ନିଜର ମୌଜ ମସ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଉଠାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରାସ୍ତାରୁ ମିଳେ ଆପଣ ସେତିକି ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଥାନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ପଇସାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେତିକି ଦୁଃଖରେ ଥାନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିଥିବା ଧନ ଯଦି ଏପରି ଭାବରେ ହଜିଯାଏ ତେବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେବେ ହଜିଯାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ହଜାଇ ଦେବା ପରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଦୋଷ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ପୁଣି ଆଉଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।